وہ لوگ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور ان پر فدیہ واجب ہے، بوڑھے مردوں، عورت اور وہ بیمار جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، اور وہ لوگ جو مشقت آمیز کام کرتے ہیں اور ان کا اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو، ان تمام لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بشرطیہ کہ روزہ رکھنے میں ان کو مشقت ہوتی ہو اور یہ مشقت سال کے ہر موسم میں یکساں محسوس ہوتی ہو۔ ان لوگوں پر یہ واجب ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور یہ حدیث میں کوئی خاص مقدار اس کی ثابت نہیں ہے، اس لیے آدھا سا یا 100 یا 1 مد بھی جائز ہے۔ بوڑھے کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ واجب ہے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ بوڑھے مرد اور عورت کے حق میں نازل ہوئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، وہ دائم المریض شخص جس کی شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو اور روزہ اس پر شاق گزرتا ہو، وہ بھی بوڑھے کی طرح ہے۔ اسی طرح وہ سارے لوگ بھی جو روزی کمانے کے لیے مشقت آمیز کام کرتے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد بوڑھے، کمزور لوگ اور دائم المرض اشخاص ہیں۔ اس سے مراد وہ ملازمین بھی ہیں جو مشقت آمیز کام کرتے ہیں، جیسے کان سے کوئلہ نکالنا۔ اس زمن میں وہ مجرم بھی آتے ہیں جنہیں قید با مشقت کی سزا دی گئی ہو، اگر ان پر روزہ شاق ہو اور فدیہ ادا کر سکتے ہوں تو یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی ذات یا اپنی اولاد کی جانی نقصان کا خوف ہو تو یہ روزہ نہیں رکھے گی، اس پر فدیہ واجب ہے اور ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ بوڑھے مرد اور عورت کے لیے رخصت نازل ہوئی تھی کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت تھی کہ انہیں اپنی اولاد کے نقصان کا خوف ہو تو روزہ چھوڑ دیں اور وہ بھی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ سیدنا ابن عباس یا اپنی حاملہ ام ولد سے کہا کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کے ضمن میں آتی ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا تم فدیہ دے دو اور تمہیں اس کی قضا کی بھی ضرورت نہیں۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حاملہ کے بارے میں سوال کیا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خوف ہو، تو انہوں نے جواب دیا یہ روزہ نہیں رکھے گی اور روزانہ ایک مسکین کو 1 مد جو دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے کی چھوٹ دے دی ہے۔ احناف، ابو عبید اور ابو ثور کے نزدیک حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں صرف روزوں کی قضا کریں گی، ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ان عورتوں کو بچوں کے نقصان کا خوف ہو اور وہ روزہ چھوڑ دیں تو ان پر قضا اور فدیہ دونوں واجب ہیں، اور اگر ان کو صرف اپنی جان کا خوف ہو یا اپنی جان کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی خوف ہو تو ان پر صرف روزوں کی قضا واجب ہے، مزید کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے افطار کی رخصت ہے اور ان پر قضا واجب ہے، وہ بیمار جس کی شفا یابی متوقع ہو اور مسافر، اور ان دونوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن ان پر قضا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزہ فرض کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لہٰذا جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا، اس کے لیے یہی کافی ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر روزے کی فرضیت تندرست مقیم پر باقی رکھی اور بیمار مسافر کو رخصت دے دی۔
औरों को खाना खिलाना इस बूढ़े पर बाकी रखा जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता, या मर्द से मुराद ऐसा मर्द है जो रोज़ा रखने से बढ़ सकता है, या ये खौफ हो कि रोज़ा रखने से शफा याबी देर से मुयस्सर होगी। वो तंदुरुस्त आदमी जिसे रोज़ा रखने से बीमारी का खौफ हो वो भी बीमार की तरह रोज़ा छोड़ देगा। इसी तरह वो शख्स जो भूख व प्यास से निढाल हो जाएगा और उसे हलाकत का खौफ हो वो भी रोज़ा छोड़ देगा, ख्वाह वो तंदुरुस्त मुकीम हो, अलबत्ता इस पर क़ज़ा वाजिब है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अपने आप को हलाकत में ना डालो, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। जब किसी मरीज़ को रोज़ा रखने से मुशक्क़त हो तो इसका रोज़ा सही है, अलबत्ता रुखसत है और छूट से फ़ायदा ना लेने की बिना पर वो मकरूह है। कभी कभी रोज़ा रखने की वजह से इसे ज़रर भी लाहक हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतवा की इत्तबा करते हुए रोज़ा रखते थे और कुछ इफ्तार किया करते थे। चुनाचे सैयदना हमज़ा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला के रसूल, मैं सफ़र में रोज़ा रखने की अपने अंदर ताकत महसूस करता हूँ, तो क्या मुझ पर कोई गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला की तरफ से रुखसत है, जो इस पर अमल करे तो वो बेहतर है, और जो कोई रोज़े को तरजीह दे इस पर कोई गुनाह नहीं। सैयदना अबू सईद खज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का का सफ़र किया। इस वक्त हम रोज़े से थे। एक जगह क़याम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने दुश्मनों के करीब आ गए हो और रोज़ा ना रखने से तुमको कुव्वत रहेगी। ये एक छूट थी जो हम में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने रोज़े रखे और कुछ ऐसे थे जो बग़ैर रोज़े के रहे। फिर हमने दूसरी जगह क़याम किया। आपने फरमाया, तुम सुबह दुश्मनों से बरसरे पैकार होने वाले हो, रोज़ा छोड़ना तुम्हें कुव्वत बख्शेगा, लिहाजा रोज़ा ना रखो। ये हुक्म हमारे लिए वाजिब था, इसलिए हमने रोज़े नहीं रखे। हमें याद है फिर सफ़र में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़ा रखा करते थे। हम रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक हुआ करते थे। कुछ लोग रोज़े से हुआ करते थे और कुछ बग़ैर रोज़े के। ना रोज़ेदार रोज़ा छोड़ने वालों को मुलामत करते और ना रोज़ा छोड़ने वाले रोज़ेदारों को। फिर लोग ये मुनासिब समझने लगे, जिसके अंदर ताकत हो वो रोज़ा रख ले तो यही बेहतर है, और जो कमज़ोरी महसूस करते हुए रोज़ा ना रखे तो उसके लिए यही बेहतर है। अगर किसी मुसाफिर ने रात में रोज़े की नियत की और रोज़े की हालत में ही रहा तो जिस वक्त चाहे रोज़ा तोड़ सकता है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर जब मदीना से निकले तो वादी गमीन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े से थे और दूसरे लोग भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि लोग रोज़े की वजह से काफ़ी मुशक्क़त में हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनकी नज़र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। आपने असर के बाद एक प्याला पानी तलब किया और पी लिया। लोग आपको देख ही रहे थे, इसलिए कुछ लोगों ने रोज़ा तोड़ दिया और कुछ ने रोज़ा बाकी रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि कुछ लोग अभी तक रोज़े से हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग रुखसत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मोहम्मद बिन काब कहते हैं, मैं रमज़ान में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। वो सफ़र का इरादा रखते थे, सवारी भी तैयार हो चुकी थी और वो कपड़ा भी ज़ेब तन कर चुके थे। फिर उन्होंने खाना मंगवा कर खाया। मैंने कहा, क्या ये सुन्नत है? उन्होंने कहा, सुन्नत है। फिर वो सवारी पर बैठ गए। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसाफिर निकलने से पहले उसी जगह रोज़ा तोड़ दे जहाँ से वो सफ़र का इरादा रखता हो। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सफ़र की तैयारी के साथ ही रोज़ा तोड़ दिया जाए, और यही बात हक़ और सही है। वो लोग जिन पर रोज़ा छोड़ना और क़ज़ा दोनों वाजिब हैं, तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हाइज़ा और ज़च्चा पर रोज़ा छोड़ना वाजिब है और रोज़ा रखना इन पर हराम है। अगर वो रोज़ा रखती हैं तो इनका रोज़ा सही नहीं बल्कि बेकार जाएगा, और जितने रोज़े छूटते हैं इनकी क़ज़ा वाजिब है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हैज़ से दो चार होती थी तो हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म होता था, नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म
نہیں ہوتا تھا۔